chapter. All right. So in the last class, we were doing models, deriving the models for systems, control systems. We started with electrical system and we did some mechanical system and then went into electromechanical system. Electromechanical system, only thing we did was DC motor. And how did you do it? There are two ways. One, field control. The other was armature control. So that is the summary of whatever we did in this chapter. All right. So we start a new chapter, new topic now. This should be quite interesting for you. This is block diagram models and their reductions. So we got some block diagram models. You saw this in the for different systems. Now, is it possible to reduce them? That's the question. And if it is possible to reduce, then our work in the future may be reduced slightly. Okay, so this is a block diagram. All of you know this is a block diagram. And when we say in that diagram, we write G1 of S. G1 of S is the function, transfer function. So G1 of S is X2 over X1. You know everybody, then the output is input times the function, transfer function. So X2 is G1 X1. So this is very simple, and all of you know it. But since we are starting from scratch on this topic, I want to give you the fundamentals. And have you seen this type of thing before? This is called a summing point. And there are some signals. You see 4 signals, 1, 2, 3. These 1, 2, 3, they are incoming to this junction. So they are being added or subtracted, depending on whether it's plus sign or minus sign. And this is going away. So this means a block like this means D of S. The signal D of S is the summation, algebraic summation of all the 3 signals. So D of S is A minus B minus C. Okay, so that's what we'll mean. And I hope you have heard this pickup point. So if there is a signal X here, and from this signal X, you can take one point here somewhere, another point, another point. So like, circuits, don't try to use KCL like this, that this signal will be this signal plus this signal plus this signal. Not like that, nothing like that, okay? This is simply saying that the signal X is being taken at different points, okay? And a point like this is called pickup point. So these are fundamentals, and I'm sure all of you know these things, but even then we'll show you all the fundamentals also. Okay, so this as I told you indicates addition or subtraction of signals, indicates same signal goes to go to several places. Okay, now this is a feedback control system. The input output. I showed you a block diagram like this in the very first lecture. Okay, and this is called the forward gain. This is called the forward transfer function, or forward gain or forward transfer function. This is the feedback function. Okay, this is the feedback. So this is forward, this is feedback. Now the question is, if you have a block diagram like this, you will be sometimes interested to know what is the ratio between the output and the input, isn't it? For a thing like this, you would like to put it all in one box, and then write just like that. You showed here G of S. So let's consider that we want to write the whole thing as G1 of S. So what will be G1 of S? So this is the input R, output Y. Let's see how we do it. So this is the summation point. At this summation point, how the signals are? R is positive, B is negative. What is B? The output times H is coming like this, and this is called the error signal or actuating signal. I'm sure these things will come back to your mind. First day, the very first lecture, I gave you all these definitions. Okay, so this error signal is input R minus feedback BS. Okay, so this is what I wrote. R minus B E of S. Okay, this is the signal. No difficulty. Also, you know that B of S, I just told you a few minutes ago, that signal here is the input multiplied with the function. So let's go there and see. So this signal is going to be output, this is Y. It's everywhere Y, no KCL, okay? So on this line is Y, so Y is coming here. So this signal is going to be Y times H.
All right, everybody. This signal is going to be H multiplied by the input to this block Y. So we write B of S is H of S, Y of S. What else do we know about it? Remember our objective. Our objective is to get Y over R. So we'll see how we get that. So what else do we know? We know that this signal output is G multiplied by this input, isn't it? This signal output signal is G multiplied by this input signal. So that's the third equation. Okay, Y is EA times GS. So we've got these three equations. We've got three. One here, one for this block, and one for this block. Now the question for you is find Y over R. You have these three equations. From this, find Y over R. Everybody start writing and start working and give me the expression. What will be Y over R? Other things will be removed. So you would like to get a relationship. Let's see. Try now. I would like to hear from you an answer. Okay, whatever answer it comes. This is an important thing. This is the block diagram for a feedback system. And many times we'll need to know what is Y over R for a block like this, a combination of blocks like this. So manage these quantities and substitute. 1 by H plus 1 by G. কি পেয়েছো তুমি ও 1 by Sir, 1 by HS plus 1 by GS আর কি sir 1 over sir GS HS plus 1 by GS আর কি so on the top there is GS, right? Yes sir, GS divided by HS plus 1 আর কি 1 plus GS. That's right. You are right. You are correct. Okay. So others also should get interest in this. So some of your friends already did it. So and I want to hear from some more people. Then I'll show you how it is. If you don't get it, don't worry. I'm here to help you. I'm here to show you. I'll show all of this, but I want you to try, and you will feel much better when you can do it yourself. Anybody else? So the answer we know from our friend. He said the answer is Y over R is simply G divided by 1 plus GH. G, sir. G divided by 1 plus GH. Remember, it's a negative feedback. You get 1 plus GSHs. And if it is positive, it's going to be 1 minus GSHs. So let's hear from some more people. Where are my girlfriends? I'm always looking for them that they should talk. I would like to hear from the girl students. I would like to hear from them how it is coming. তো অনেক মেয়ে তো আসে ক্লাসের ভিতরে তোমাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না কেন মেয়েরা let's see the list. You cannot say there are no girls in this class. Okay, let me find out. We have some guests here. Who is that guest? Okay. Oh, not many girls. No. That's not true. Not many girls here, as a matter of fact. I cannot see. I have not seen any name so far. Azid, Tanveer. Don't tell me that this class. Normally, I got about. স্যার এখনো ওরা আপনার সাথে কথা বলতেছে না, এটা তো জিনিসটা ভালো না স্যার। না সেই এখনো কথা হচ্ছে না কেন? আমি তো লিস্ট দেখতে যাচ্ছি, আমি এই পর্যন্ত পাইনি কিন্তু মেয়েদের নাম। I don't want to leave them behind, you know. They should not be left out. মিথুন অনেক বেশি ওয়ারিড স্যার। হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই পর্যন্ত একটা নামও পাইনি। এই আরম্ভ করেছি দেখা। I did not get a single. No. অনেক ক্রাইসিস স্যার। They are not in this class, looks like. No, they shouldn't be afraid. শুধু আজকে ওরাই কথা বলবে স্যার। হ্যাঁ, they shouldn't be afraid, কেননা এখন তো এই কোর্সে ফেল করার কোনো ভয় নাই, তাই না? You guarantee it just by making some arrangements here and there. So no problem. অন্যান্য সেকশনে ওরা বেশি আরো অ্যাক্টিভ থাকে, কিন্তু এই ক্লাসে কেন জানি চুপ। এই যে হবে না কেন দেখো, এতক্ষণে আমি একটা নাম পেলাম,
ইসরাত জাহান। এতক্ষণ আমি সার্চ করছিলাম, এই লিস্ট দেখছিলাম 108 স্টুডেন্টস। আমি এই পর্যন্ত গিয়ে তারপর ইসরাত জাহান বলবো। ইসরাত আসো নাকি? কথা বলবে তো তোমরা তো? ইসরাত আসো? দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যা, একটু ভালো কথা যে আমি শুনতে পাচ্ছি। এটা তো থার্ড না ফোর্থ ক্লাস যাচ্ছে, তোমার মেয়েরা কোনো কথাই বলছো না, কি স্যার সাথে বয়কট করলে নাকি বুঝলাম না। যাকে একটা ইসরাতকে পাওয়া গেল, তারপরে দেখি তাকে, আর তারপরে কার নাম আছে, তাসফিয়া ইজ রাইসা দেয়ার। তাবাসসুম আছে স্যার। তাসফিয়া ইজ দেয়ার। শাওনি রুদ্র আছে স্যার, রোল 14। Okay, 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 all right. Okay, now I hear you, girls. No, I was feeling that you must be feeling alone. That sir is teaching and we are not talking like this. Okay, I want you to talk to me. আমাদের teaching should be really interaction between teacher and student to teacher. It's not that the teacher will always go on talking, or it's not that the students will not bother what goes on in the class. It should be always should be interactive practice. Anyway, আমি দুইজনের নাম এই পর্যন্ত পেয়েছি। আহ, দুইজনের নাম পেয়েছি, আর দেখি আর কয়জন পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি অন্য সময় অবসর সময় দেখে নেবো যে তোমরা কয়জন মেয়ে আছে আমার ক্লাসে। পরের দিন স্যার লিস্ট করে ডাক দিবেন স্যার। হ্যাঁ, লিস্ট করে রাখবো আগের থেকে, তারপর নাম নাম ধরে ডাকতে থাকবো, কোথায় আছো তোমরা। ওকে, সো আমি এটাকে তোমাদের জন্য একটু কথাবার্তা বলে একটু ইজি করতে চাচ্ছিলাম। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা মনে রাখবে, কোনো সময় ভুলবে না। যদি এরকম যদি ফরওয়ার্ড লুপ, যদি ফরওয়ার্ড ফাংশন যদি থাকে, ফরওয়ার্ড গেইন আমরা বলি, বা ফরওয়ার্ড ট্রান্সফার ফাংশন জিএস, আর ফিডব্যাক ট্রান্সফার ফাংশন এইচএস, যদি এরকম যদি থাকে, সামিং জাংশন নেগেটিভ ফিডব্যাক, তাইলে টোটালটা হবে জিএস ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিএস এইচএস। আর এটা যদি পজিটিভ ফিডব্যাক হয়, তোমরা ট্রাই করে দেখো, যদি পজিটিভ হয় তাহলে হবে 1 মাইনাস জিএসএইচএস। and and I have done this step and finally came to this answer. So many of you, some of you got this answer, but if you did not, it's all here. So it's a matter of substitution. এই যে এই কোশ্চেনটা থেকে, এই কোশ্চেনটা নাও, এখানে আর তো থাকবেই, আমরা কেননা আর এর সাথে ওয়াই রিলেশনশিপ পেতে যাচ্ছি। সো ওই বি এর পরিবর্তে আমরা এটা লিখবো, এইচ এস ওয়াই এস লিখবো। হ্যাঁ, আর এখানে ইএএস এর জায়গায় যেখানে আমরা যে এইভাবে লিখবো, ইএএস ওয়াই এস ওভার জিএস লিখে এই তিনটা যদি এখানে করো, কম্বাইন দ্য টার্মস, এই যে দেখো, এটা একটা, আইচল আর একটা, combine the terms and then you will get something like this. So our objective is to find y, output over the input. So it comes gs 1 plus gs. Boys and girls, don't forget this. Okay, we will be needing this all throughout the course. Okay, all right. So now I'll be giving some more rules. আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কি জানো তো? আমাদের উদ্দেশ্য হলো ব্লক ডায়াগ্রামটাকে সিম্পলিফাই করা, ছোট করা। সো এই দেখো, আমরা একটা এক্সাম্পল তো দেখতেই পেয়েছো, এখানে আমরা ছোট করে ফেলতে পেরেছি। ওখানে অন্য একটা নাম দেবো, একটা একটা ব্লক লিখবো, একটা ব্লক দেবো শুধু, এটার মধ্যে ফাংশনটা থাকবে, এই জিনিসটা থাকবে। তুমি অন্য একটা নাম দাও, জি1 বলো, জি2 বলো, যাই বলো। সো ইটস রিডাকশন। রিডাকশনের জন্য আরো কয়েকটা রুল আছে, তোমাদের এগুলি মোটামুটি মনে রাখতে হবে। আর এখন তো তোমাদের যদি অনলাইন পরীক্ষা যদি হয়, তাহলে মনে রাখার তো দরকার পড়বে না, এটা তো সামনেই থাকবে। কিন্তু ফেস টু ফেস এক্সামিনেশন করলে আমরা এগুলি চাই যে ছেলেরা কিছু অন্তত মনে রাখবে। দেখো কি রুল গুলি, তোমরা অনেকগুলি জানো, লিনিয়ার সিস্টেম থেকে এগুলি পড়েছো, তাই না? লিনিয়ার সিস্টেম পড়ো না এগুলি? লিনিয়ার সিস্টেমস এর আগের সেমিস্টারে পড়েছো। এখন যদি দুইটা ব্লক ডায়াগ্রাম যদি এটা এরকম যে কানেকশন যদি থাকে, এটা বলে কাসকেড কানেকশন। তোমরা তোমরা উইল টেন্ড টু টক লাইক সিরিজ কানেকশন। এই সিরিজ বলি না আমরা, কন্ট্রোল সিস্টেম এটাকে বলে কাসকেড কানেকশন। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট হলে তোমরা বলতে যে সিরিজ কানেকশন। ওকে, সো দুইটা যদি কাসকেডে থাকে, দুইটা ব্লক যদি কাসকেডে থাকে, you can replace this by just by one block, this multiplied with the other one. এটা তোমরা আগের দিন আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম ওই যে সার্বমোটর করতে গিয়ে। হ্যাঁ, তো এটা কেমনে করবে দেখো, প্রমাণ করা খুবই ইজি। তুমি লেখো x3 is g2 x2, okay, x3 is g2 x2, তারপর লেখো x2 is g1 x1। লিখলি তো রিলেশনশিপ চলে আসলো। তোমরা যদি না বুঝে থাকো তাহলে খাতায় লেখো x3 is g2 x2
আরেকটা রিলেশন লেখো x2 is g1 x1 আর এই যে প্রথমটা লিখলে ওখানে g2 সাবস্টিটিউট করলে তুমি পেয়ে যাবে it will be all in terms of x3 and x1. So our final result, what we are talking about, that if there are two blocks in cascade, you can replace them simply by one block, which is product of the transfer functions or the gains. The gain of the transfer function, whatever. Okay. এটা তো very very simple. আর যদি দুইটা ব্লক যদি প্যারালালে থাকে, one is G1, the other is G2. This is parallel connection. Input is the same, X1, and outputs are different. Okay. ধরো এটা হলো Y1, এটা হলো Y2, আর টোটাল হলো X2. এই সবটা যদি তুমি যোগ করো, তুমি যদি you want to find X2 over X1, then parallel হলে যোগ হবে, এডিশন G1 plus G2. কেমনে হবে আমি এটা করিও দেখিয়েছি তোমাদেরকে, দেখো। Everybody look, write X2, you call it Y1, call it Y2. Y1 is G1 X1, Y2 is G2 X1, G1 X1, G2 X1. যদি কমন নাও, যদি X1 যদি কমন নাও, তাহলে তুমি পাবে X2 is G1 plus G2 X1. So that's how we can prove this little things. Just প্লাস হতে পারে, মাইনাস হতে পারে। মাইনাস হয় তাহলে মাইনাস বসাবে, প্লাস হলে প্লাস বসাবে। So two blocks in parallel are simply summation. You sum them up, like as you did in capacitors. Okay, circuit যখন capacitor করেছিলে ওরকম মোটামুটি। So there is no need for us to link it with circuits, but if somebody want to think like this, somebody wants to think like this, do it like this. Okay, এই রুলগুলি আমাদের জানা দরকার না, ব্লক ডায়াগ্রাম রিডাকশনের জন্য, সিস্টেম রিডাকশনের জন্য এগুলি আমাদের জানা দরকার। এইখানে আরো কয়েকটা এডিশনাল আছে, রুল আছে, they will also be helpful for you. দেখো কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নাই, আমি তোমাদের পরে সহজ রাস্তা বলে দেবো, কিন্তু এখন পুরোটা দেখি একবারে। তো এই ধরনের যদি থাকে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম, যে একটা ট্রান্সফার ফাংশন আছে আর আগে একটা সামিং জাংশন আছে, তোমার ইচ্ছা হলো ফর সাম রিজন, for some reduction or whatever, that you want to bring it to the other side. এই সামিং জাংশনটা এখানে না দিয়ে, আগে না দিয়ে পরে দিতে চাও, সম্ভব, it can be done. How it will happen, how it can be done, চাইলে ওখানে G থাকবে আর এখানে সামিং জাংশন পরে আসলো, এখানে আবার G আসতে হবে। তো তুমি বলতে পারো যদি কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে, এটা মনে রাখবো কিভাবে? কমিউটেটিভ প্রপার্টির মতো না এটা? হ্যাঁ, মানে আলটিমেটলি গিয়ে হলো তোমার ইনপুট আউটপুট রিলেশনশিপ এক থাকতে হবে। হ্যাঁ, ইনপুট আউটপুট রিলেশনশিপটা x3 এবং x1 এর মধ্যে যা আছে এখানেও তাই থাকবে। তো দেখো এই ফাংশনের ইনপুট কি, ইনপুট আউটপুট রিলেশনশিপ হলো x3 ইজ দুইটা সিগন্যাল যোগ করবে, করে g দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, তাই না? That's the way we learn. The output is the transfer function multiplied by the input. Input কি আছে? x1 plus minus x2. So দেখো ছোট্ট লেখাটা তুমি পড়তে পারছো কিনা আমি জানি না। So ছোট্ট লেখাটা আমি পরে লিখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য। x3 is g times x1 plus minus x2. দেখো এখানেও তাই হবে, এখানেও তাই হবে। দেখো x3 কিভাবে লিখবে, x3 হবে এই সিগন্যালটা প্লাস এই সিগন্যালটা, তাই না? x3 হলো this signal plus this signal. So what is this signal? This is x1 times g. Okay, x3 is this signal, which is x1 times g, and this signal is what? Plus minus x2 times g. So যোগ করে দাও, তাইলে এটা যোগ করে দাও, কি হবে দেখো। তোমাদের ইয়ে করছে, ব্লক করছে নাকি, এটা কোথায় গেল, মিনিমাইজ করে দিলাম। ওকে, সো দেখো তাহলে x3 is this signal plus this signal, তাই এতে আমরা লিখলাম x3 is gx1 plus minus gx2. সেখানে তুমি g যদি বার করে নিয়ে যাও, তাহলে কি থাকলো, x3 is gx1 plus minus x2. দেখো না এটা এক না, check, the functions are the same, the answers are the same. So what does it mean? It means that thing like this, এটা যদি আমি এখানে নিয়ে যাই, তাহলে এই পরিবর্তন হবে। কি পরিবর্তন হবে? সামনে g1 থাকবে আর পিছনে আবার g1 চলে যাবে, because it's common for both the signals. You find a way of remembering some of these things. Okay, কিছু মনে রাখতে হবে যে পরীক্ষা যদি তোমাদের দরকার হয়। আর it cannot be like this, তুমি যদি ওপেন বুক পরীক্ষা যদি হয়, it cannot be like this that
for every little thing you will start opening the book, তাহলে তোমার তোমার সময় তো হবে না, অনেক সময় সময় অসুবিধা হবে। Okay, so this is moving a summing point behind a block, behind, after, behind mean after, okay, after the block. Okay, এখন দেখো আরেকটা কেস আমরা ধরছি। এরকম একটা সিস্টেম আছে, তোমার একটা ডায়াগ্রাম আছে এরকম। তো there is a peak of point, or take off point, something like this. এটা যদি পরে আসে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে অন্য একটা কমপ্লিকেটেড সিস্টেমে গিয়ে এটা যদি পরে না থেকে যদি সামনে থাকতো, তাহলে হয়তো তোমাদের সুবিধা হতো। তাহলে আমরা কি করতে পারি, এটাও করা যাবে। দিস ইজ অলসো পসিবল। সো এই যে দেখো, এই যে একটা কথা লক্ষ্য করো, আমি আগের স্লাইডে যাই, এই যে অ্যারোটা, এটা কিন্তু দুই দিকে দিয়েছি, তার মানে এটা কি, অ্যারো এদিকেও দিলাম এইদিকেও দিলাম। তুমি আগে থাকলে পরে নিতে পারো, পরে থাকলে আগেও নিতে পারো, একই কথা, পরে থাকলে আগেও নিতে পারো। সো দিস টু আর ইকুইভ্যালেন্ট, ওকে, দিস টু আর ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রামস। এখানেও তাই। এরপরটা দেখো, যদি পিক আপ পয়েন্ট যদি পরে থাকে, তুমি এটাকে আগে নিয়ে আসতে পারো। কি করতে হবে, এইটুকু জিনিস মনে রাখতে হবে, যে ডাইরেক্ট একটা চলে গেল, আর একটা এখানে জি জি বসবে। এখন বলতে পারো যে অন্ধভাবে আমরা মুখস্থ করবো না, অন্ধভাবে করার দরকার নাই, দেখে নাও, সিগন্যালটা দেখে নাও, ভেরিফাই করে নাও। এটা হলো x2 is gx1, তাই না? x2 is g times x1, output is function, transfer function times input। আর এখান থেকে একটা সিগন্যাল চলে গেছে, এটা তো কিছু করার নেই, x2 এখানে আছে, x2 গেল। এখানে দেখো তো কি হচ্ছে, x2 is gx1, কোনো অসুবিধা নাই তো, এখানেও তো একই কথা, x2 is gx1। এখানে থাকে এই রিলেশনশিপটা টিকবে, দেখো তো, x2 এই যে আবার দেখো, x2 is gx1, এইটাও x2 is gx1, x2 gx1, এইটাও x2 gx1। So these two diagrams are equivalent for what you have done in the process। এই টেক অফ পয়েন্টটা পরে ছিল, এটা আগে নিয়ে আসলাম, কি করে, এখানে একটা g দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। ওকে, so this is moving a pick up point ahead of the block, ahead, এটা পরে ছিল, এটা ahead নিয়ে আসলাম। ওকে, এটার উল্টাটা যদি করি আমরা, মুভিং এ পিক আপ পয়েন্ট বিহাইন্ড এ ব্লক, এটা বিহাইন্ড এ, এখান থেকে তো করতে পারো, এটা হেডে আছে, বিহাইন্ডে চলে গেলো। আর এটা যদি তোমার ভালো না লাগে উল্টাটা, তাহলে উল্টাটা আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। ধরো এই সিস্টেমে আগে আছে, পরে নিতে চাও, তাইলে কি করতে হবে, এটা চলে যাবে এখানে, আর এই লুপের ভিতরে 1/g আসবে। এগুলি একটু কনফিউশন হবে তোমাদের, প্রথম মনে রাখা। আমি বললাম তোমাদেরকে, লেট মি ফিনিশ দিস আপ এন্ড দেন আই উইল মেক সাম সিম্পলিফিকেশন ফর ইউ, ইউ উইল সি হাউ উই ক্যান সিম্পলিফাই ইট। তো দেখো, এটাও ভেরিফাই করো, x2 is gx1, দ্যাটস ইট, আর তো কিছু করার নাই, তাই না? এই যে সিস্টেমটা, এই যে ব্লক ডায়াগ্রামটা, x2 is simply g times x1। তো এখানে আমরা কি হয় দেখি, এটা যদি একই জিনিস থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে, এখানে তো তাই, x2 is g times x1। তো আবার বলতে পারো যে এই ডায়াগ্রামে কি হচ্ছে, এই ডায়াগ্রামে তাই, এই ডায়াগ্রামে কি হবে, x1 is 1/g times x2, x1 is 1/g times x2, তাহলে এক কথা হলো না, x1 is x2 over g, তার মানে x2 is gx1। এটা যা করলাম এটা তো তাই, কোনো ডিফারেন্স হচ্ছে না। নিজেরা অবসর সময় যদি if you are confused or if there is any confusion or doubt like this, নিজেরা ট্রাই করবে, ট্রাই করে যদি না পারো, না বুঝো, অবশ্যই যেগুলি পড়াচ্ছি আমি তোমাদের বইতে সবকিছু আছে, বই দেখলেও চলবে, নোট তো তোমরা পাচ্ছই। এটার নোট অবশ্যই তোমাদেরকে দিইনি, এই টপিকটার উপরে আমি ক্লাসের শেষে দিয়ে দেবো। নোট পাচ্ছ, রেকর্ডিং পাচ্ছ, আর কত অনেক কিছু পাচ্ছ তোমরা। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমরা এইসব কিছু পেতাম না, টিচাররা এসে বলতো, ক্লাসের মধ্যে যা বলতো তাই, বইও পেতাম না, আমাদের সময় বইও ছিল না, বুকস আর নট অ্যাভেলেবল at our times। আমরা কি করতাম জানো তোমরা, আমরা there was a library called rental library, so universities used to rent out a book for the students। কোন সময় একটা বইয়ের জন্য পাঁচজন ছাত্রকে একটা বই দেওয়া হতো, কোন সময় দুইজনে একটা বই দেওয়া হতো। দ্যাটস দ্য ওয়ে উই ইউজড টু স্টাডি। কেন বইয়ের তো প্রচন্ড দাম ছিল, আর বই পাওয়াই যেত না,
দাম পাওয়া গেল আমেরিকান ব্রিটিশ বই টই আসতো এখানে, তখন আমার পাকিস্তান আমলের কথা বলছি, ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এখন তো তোমরা তো শুধু নিউ মার্কেট যেতে হয়, 200-300 টাকার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ যে বইয়ের দাম আমেরিকাতে $200, আমেরিকাতে 200, $150-200 হবে এই টেক্সট বইটার দাম। ওকে, সো কোনো অসুবিধা নাই তো? তোমাদের অসুবিধা থাকলে বলবে, ইউ ইউ রেজ ইউর হ্যান্ড অর ইউ জাস্ট টক, মাইকটা unmute করে you just talk, then I'll stop and then try to explain to you, clear up any thoughts or any whatever is in your mind. Okay, okay, so এটা হয়ে গেল। আর বাকি রইল বোধহয় আরেকটা মুভিং এ সামিং পয়েন্ট হেড অফ এ ব্লক। এই যে এটা পরে আছে, এটা আগে নিতে হবে, এটা পরে আছে আগে নিতে হবে। দেখো তাহলে আগে নিতে হলে কি করতে হচ্ছে, আগে নেওয়া যায়, প্রোভাইডেড ইউ মেক দিস চেঞ্জ। এটাও ভেরিফাই করে দেখো হলো কিনা। এখানে x3 is x1g প্লাস মাইনাস x2, তাই না? x3 হলো এই সিগন্যালটা হলো this প্লাস this, x3 is x1g প্লাস মাইনাস x2। এই যে দেখো এটা লিখলাম আমি এখানে, x3 is gx1 প্লাস মাইনাস x2। এখানে হয় কিনা দেখো, এখানে x3 কি হবে, x3 হবে g multiplied by sum of these two signals, তাই না? g multiplied by sum of these two signals। এটা কি একটা সিগন্যাল, দুইটা সিগন্যাল কি আছে, একটা হলো x1, g multiplied by all these signals, so একটা সিগন্যাল আছে x1, আরেকটা সিগন্যাল কি আছে, এটা কি হবে x2 over g, তাই না? this signal is x2 over g, so এটাই আমি লিখলাম এখানে x1 plus minus x2 over g। সুতরাং তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করো g দিয়ে, তাহলে একটা পাবে gx1 আর এখান থেকে g ক্যান্সেল হয়ে যাবে, প্লাস মাইনাস x2 থাকবে। সো দেখো these two relationships are the same, so you can just replace a circuit like this, a diagram like this with a diagram like this। এখন কি আমাদের এই 6টা রুল মনে রাখতে হবে নাকি, কি বলো ভালো ছাত্ররা, ভালো ছাত্রীরা, মাঝারি ছাত্ররা যারা নাকি আমাদের চিন্তা করতে পারছো, এই 6টাই আমাদের মনে রাখতে হবে নাকি কোনো শর্টকাট কিছু করা যাবে? আমি আবার তোমাদের বলি 6টা রুল বলি। এটা তো একটা, এটা মনে রাখতেই হবে, এটা 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 পরে 7 নম্বরে যাবে। এই যে রুলটা আমি বললাম, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে। আর এইগুলি টুকটাক রুল, এগুলি ছোটখাটো রুল, সম্ভব হলে মনে রাখবে। এটা যেমন এটাও তো সিম্পল, g1 g2 মাল্টিপ্লাই করবে, এখানে যদি প্যারালাল থেকে দুইটা যোগ করবে, এটাও সিম্পল। এখন সমস্যা হলো 3 থেকে 3 4 5 6, এখানে গিয়ে একটু ঝামেলা হতে পারে, তাই না? তো দেখো 3 নম্বর রুলটা কোনটা, 3 নম্বর রুলটা হলো কেয়ারফুল, তোমরা দেখো লক্ষ্য করো, আমি কিন্তু তোমাদের ধরবো, এখন কোশ্চেন করবো। মুভিং এ সামিং পয়েন্ট বিহাইন্ড এ ব্লক, এটা শিখেছো, আগে ছিল পরে নিয়ে গেলে। আরেকটা রুল কিন্তু আমি তোমাদের পড়িয়েছি, যেটা নাকি পরে ছিল আগে নিয়ে আসার জন্য, মনে করতে পারছো? দেখো আমি 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 রোল করি আবার, মুভিং এ সামিং পয়েন্ট বিহাইন্ড এ ব্লক, এটা উল্টাটা, রেসিপ্রোকালটা কোনটা হবে, রেসিপ্রোকাল রেসিপ্রোকাল হবে, দেখো পরে ছিল আগে আনা, তো 3 আর 6 একটা রেসিপ্রোকাল না, রেসিপ্রোকাল মানে হলো একটা উল্টা আরেকটা, তো একটা মনে রাখলেই চলবে, 3 আর 6 থেকে একটা মনে রাখলেই তোমাদের চলবে। ওকে, 4 and 5 আর রেসিপ্রোকাল, দেখো এখানে পিছনে ছিল আগে নিয়ে আসছো, এখানে আগে ছিল পিছনে নিয়ে যাচ্ছে, so এই দুইটা reciprocal, তুমি if you remember one of these diagrams, you are okay. So it's not so many things to remember for you, but all these possibilities I showed you just so that it helps you out. Any questions? এটা তো আমরা প্রথমেই বললাম, এটা তো মনে রাখতেই হবে, ফিডব্যাক যদি হয় কি হবে, g divided by 1, এটা যদি প্লাস মাইনাস যদি হয়, এখানে হবে মাইনাস প্লাস হবে, তার মানে কি প্লাস যদি হয় মাইনাস, মাইনাস হলে প্লাস, উল্টো হবে, এখানে মনে রাখবে। সো এটা তো প্রথম রুলটাই বললাম, সো এটাকে আমি সামারাইজ করছি তোমাদেরকে, 7টা রুল দিলাম, আসলে 7টা না, আসলে 7টা থেকে বেশ কিছু কম, তবু এই যে এই কটা রুল যদি মনে রাখতে পারো, তাহলে ইউ ক্যান রিডিউস ব্লক ডায়াগ্রামস ইজিলি, কোনো অসুবিধা হবে না। একটা এক্সাম্পল করি আমরা,
ওকে, তোমার সিস্টেমটা আছে এই এক্সাম্পলটা কিন্তু তোমাদের বইতে করে দেওয়া আছে। টেক্সট বুক কিনেছো তোমরা নাকি? হাউ মেনি ইফ ইউ, আমি তখন যদি ক্লাসরুম হইতে দিলে আমি হাত গুনতাম কে কি করছো কে কে করো নাই। আমি অনেক সময় ক্লাসে গিয়ে বলি যে দেখাও দেখি, এক সময় একটু ধরে বলবো যে বই বই নিয়ে আসবো পরের দিন, জাস্ট টু চেক। ওকে, তোমাদের কয়জন মনে হয় বই কিনেছো? এনিবডি হোয়াট এ বুক এট অল? এই ছেলে মেয়েরা আসো নাকি নাই? আমি তোমাদের সব না স্যার, এখনো কেনা স্যার কিনি হয়নি। নাই স্যার, ঢাকা যাওয়া লাগবে। কিনো নাই না কেন স্যার, বাবু? যাওয়া হয়নি অনেক স্যার, দূর তো কেনাও হয়নি এসে বই গেছে, এখনো তোমাদের স্যার। তো কুইজ দিতে হবে তাড়াতাড়ি। শোন, আহ, এটা তো 3 নম্বর সপ্তাহ নাকি? এটা দ্বিতীয় সপ্তাহ না তৃতীয় সপ্তাহ আমাদের মনেও নাই। এটা কি 3 নম্বর না সপ্তাহ? 2 নম্বর স্যার। এটা 2 নম্বর। আচ্ছা যাক, তাহলে তোমাদের আরেক সপ্তাহ আছে। এরপরেই তো তোমাদের কুইজ হবে। কুইজের সময় তো তোমাদের শুধু বই শুধু নোট করলে চলবে না, নোট করলে পাশ করে যাবে, হ্যাঁ, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভালো ছাত্র যারা তাদের আরো কিছু করতে হবে। যারা নাকি A+ পেতে চাও, তাদের জন্য একটু এক্সট্রা প্রবলেমস করতে হবে। বইতে কি প্রবলেম আছে বা বইতে কিভাবে করা হচ্ছে। আর বইয়ের সবকিছু তো আমরা পড়াতে পারি না। বইটা যদি কিনো দেখতে পাবো বিরাট বই, হ্যাঁ, অনেক কিছু আমরা পড়াতে পারবো না। তো বইটা কাছে থাকলে এটা একটা রেফারেন্স মেটেরিয়াল। এন্ড সিন্স ইটস চিপার, ইটস ভেরি চিপ, আমি তোমাদের সাজেস্ট করছি। তোমার যদি $200 দিয়ে যদি কিনতে হতো তাহলে আমি বলতাম না, I would be hesitant to ask you to do that even. ওকে, এখন তোমাদের এই একটা সিস্টেম আছে, এটাকে আর বড় করা যাবে না। আর কিছু করবো না। Okay, আর একটু বড় করে দিলাম দেখতে সুবিধা। এই যে সিস্টেমটা আছে দেখো, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, এটা হলো ইনপুট। আর লেখাটা যদি তোমাদের পরিষ্কার না থাকে তাহলে দেখতে পাবে আর হলো ইনপুট। আর এখানে আউটপুটটা হলো, এটা ব্লুতে লেখা হয়েছে এই জন্য একটু অসুবিধা। আউটপুটটা হলো ওয়াই। তোমাদের কোশ্চেন হলো, কোশ্চেন আস্ক ইউ ফাইন্ড ওয়াই ওভার আর। তার মানে কি? ফাইন্ড এ ব্লক, জাস্ট ওয়ান ব্লক, এর ভিতরে কি ট্রান্সফরমেশন ফাংশন হবে সেটা বের করবে, যার ইনপুট হলো আর আর আউটপুট হলো ওয়াই। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ কল ব্লক ডায়াগ্রাম রিডাকশন। সবাই বুঝেছো টার্মটা? এই সবগুলিকে ভেঙে চুরে তোমরা জাস্ট একটা ব্লক নিয়ে আসবে, যে ব্লকটার ইনপুট হবে আর, আউটপুট হবে ওয়াই। এখন তোমরা দেখো দেখি, এটা জাস্ট টেক এ লুক এন্ড সি হাউ ইউ ক্যান ডু ইট। সবাই চিন্তা করতে থাকো, ভাবতে থাকো। আর যারা নাকি নামাজ পড়বে তারা নামাজ পড়ে আসো, আর যারা নামাজ পড়বে না তারা খুব হার্ড চিন্তা করো, খুব শক্তভাবে চিন্তা করো যে কিভাবে তোমরা ওয়াই ওভার আর বের করবে। কেমন? ওকে, সো উইল কাম ব্যাক এট 4:16, 4:06 নাও।
এই ছেলেমেয়েরা তোমাদের কথাবার্তা কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে, ইউ আর অল বিং রেকর্ডেড। আমার এটা আসলে পজে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। So I know you're talking, but then you will hear all your discussion. That's really good. Okay, so let's come back to the problem. This is the diagram in front of you. And what you want to do is we want to replace the whole diagram by one block. Okay, so the question is, what will be the transfer function in that one block? Okay, so how are you going to do it? What do you say? তোমাদের কি মনে হয়, কি কি এতক্ষণ তো তোমাদের দিলাম দেখার জন্য, কেউ কেউ নিশ্চয়ই চিন্তা করেছো। What do you say? তোমাদের আইডিয়া কি আছে সেটা আমাকে বলো, আমি শুনি তো। এখানে স্যার যে G1 এর পর আমরা যদি ধরে নিই Y1 Y2 আউটপুট গুলা জাস্ট যদি ধরে নিই, দেন ওগুলা রিলেশন গুলা যদি বের করে আস্তে আস্তে রিপ্লেস করা শুরু করি, মেবি একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে। Maybe একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে। That's a good, very good way of saying. We don't go like this. We have to be very sure what we are talking about. বুঝতে পারছো? তুমি যে কথাবার্তা বলছো এগুলি পলিটিশিয়ানরা বলবে, ইঞ্জিনিয়াররা এসব কথা বলে না। ইঞ্জিনিয়ার বলবে যে না, লেটস গো লাইক দিস, দিস ইজ দ্য ওয়ে। Or if it doesn't work, of course we can try something like this and another way. So I gave you 6-7 rules, and you try to put these rules and see. We cannot do anything. Look at this as such, because G1 G2 যদি এভাবে এটা যদি না থাকতো তাহলে তুমি কম্বাইন করে ফেলতে পারতে, তাই না? So problem is this one. বুঝতে পারছো? So we can move this by some rule. Okay, I have given you the rules. এটা একটা পসিবিলিটি আছে যে এটা মুভ করবো ওইদিকে, তারপরে দেখা যায় কি করা যায়। অথবা আর এর চাইতে বেটার কোনো কিছু দেখো নাকি, as such you cannot combine anything. G3 cannot be combined with G4 because of this point. হ্যাঁ, সব ফিডব্যাক গুলোকে আমরা ভয়েস থেকে যদি নিই, হ্যাঁ কি বলছো? সব ফিডব্যাক গুলো আমরা ভয়েস থেকে নিলাম। হ্যাঁ, ফিডব্যাক গুলিকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এইটা এই পয়েন্টটা যদি তুমি এখানে নিয়ে যেতে পারো, জি স্যার, তাইলে হবে। কিন্তু এটা এখানে আনলেও তুমি ঝামেলায় পড়বা, তাই না? কিন্তু ব্লক ডায়াগ্রামের পরে, এডিশনের পরে একটা টেক অ্যাওয়ে পয়েন্ট, এটা খুব কিছু কমফোর্টেবল ব্যাপার না, বাট দিস সিমস কমফোর্টেবল। ওকে, এটা হইলে খুব সহজ হয়ে যাবে। এটাও করতে পারতে, ওই যেটা বলছিলাম, এই ব্লকটা যদি এখানে নিয়ে আসো তাইলেও করা যাবে, তাইলেও করতে, কিন্তু এত সহজ হবে না, দি সিম্পলেস্ট। তো তার জন্য তোমরা যখন একটা প্রবলেম পাইবা, ইউ টেক এ লুক এট ইট, ওপেন লুক, যে হে আমার কাছে এই একটা সিস্টেম আছে, আমি কি কি জানি। তো কি কি জানি, তো তোমার যে 5-6টা রুল তোমাকে বলে দিলাম, তাই না? ওই যে রুলগুলি আছে ওগুলি দেখবে, ওগুলি তুমি অ্যাপ্লাই করবে, যা রুলগুলি আছে তা দিয়ে কিছু করা যায় কিনা। তো এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে এই পয়েন্টটা যদি এখানে নিয়ে আসো তাহলে একটু মডিফাই করতে হবে। কি মডিফাই করতে হবে দেখো তো দেখি, গো ব্যাক টু দ্য রুলস। তোমাদের কাছে কিছু নাই কাগজপত্র, আমি 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 তোমাদেরকে রুলগুলিতে নিয়ে যাই, একটু ছোট করে দিই, রুলগুলিতে নিয়ে যাই। এই টেক অফ পয়েন্টটা আফটার দ্য ব্লক, দেখো কোথায় পাবে, খুঁজে খুঁজে কোথায় পাও, পিক অফ পয়েন্ট ও টেক অফ পয়েন্ট আফটার দ্য ব্লক। এই যে এখানে আছে কয়েকটা রুল আছে। পিক অফ পয়েন্টের জন্য আমাদের দুইটা আছে। বলছে এটা আগে আছে পরে নিতে হবে, আগে আছে এখানে পরে নিতে হবে। পরে নিতে হলে কি করতে হবে, এই যে যেটুকুন সরাচ্ছ, এই যে সরাই দিলা, এই 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 1/G এখানে চলে আসবে, ফিডব্যাক পাতে চলে আসবে। বুঝতে পারছো? সো ইউ টেক এ লুক। ইনিশিয়ালি তো প্রথম তো তোমাদের সব লিখিত রুলগুলি দেখে দেখেই তোমরা করবে, দেখে করবে, করে শিখবে। and once you get experience then you can do it without seeing also. So আমাদের স্টেপ হলো, এই যে এক্সাম্পল আমরা করার চেষ্টা করছি, এখানে দেখো, এখানে বলছি যে এই পিক আপ পয়েন্টটা এইটার পরে নিতে হবে, এই 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 জি এর পরে নিতে হবে। সো উই জাস্ট গো দেয়ার এন্ড ফাইন্ড আউট which case fits. This is the one which fits. Pick up point after.
আফটার যদি নেই তাহলে ফিডব্যাক গেইনের ভিতরে 1/g চলে আসবে। এই যে জি আছে তার 1/g আসবে। এটা যদি এখানে নিয়ে যাও তাহলে 1/g আসবে। তাহলে এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে দেখো তো কি হবে, এভরিবডি টেক এ লুক। এটা যদি সরিয়ে নিয়ে যায় G4 এর পরে তাহলে এখানে কি হবে, H2 by G4. H2/G4 হবে। দ্যাটস গুড, H2/G4 এর নিচে তোমরা যদি কেউ যদি দেখতে পাও তাহলে দেখছো। সো ওই G4টা অথবা তুমি বলো H2 আরেকটা ব্লক আসবে 1/G4। ওকে, 1/G4, H2/G4 অথবা H2 1/G4 এক কথাই এটা ব্লক। সো সবাই বুঝতে পারছো তো? দেখো যারা যারা বুঝতে পারো না তারা ইউ গো ব্যাক এন্ড ট্রাই এগেইন। সো এখানে কি হবে, এই পয়েন্টটা আমি এখানে নিয়ে নিতে পারবো যদি এই G4 যদি আমরা এখানে G4 যদি এখানে নিয়ে ভাগ করি, to divide this, or you have to write 1/G4, a block with 1/G4, 1/G4 আর একটা আছে H2, দুটো কম্বাইন করে দিলে H2/G4 হবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান। এইবার দেখো তো দেখি, এইবার লাইফ ইজ সিম্পল। G3 into Watch G4. this diagram. You have got many easy ways, many solutions, right? So দেখে নাও, স্টেপ বাই স্টেপ করবে, একটা একটা করে করবে, গ্র্যাজুয়ালি করবে। এবং তোমরা যখন পরীক্ষায় যখন করবে স্টেপ বাই স্টেপটা দেখাবে যে কিভাবে করেছো। যেমন এখানে তুমি দেখো এটা খুব ইজিলি কম্বাইন করে ফেলা যায়, তাই না? এগুলি কিছু করা যাচ্ছে না, এগুলি আমরা চেঞ্জ করিনি, কিন্তু এখানে এই দুইটা কাসকেডেড হয়ে গেল। তো কাসকেডেডে কি আছে এখানে আমি দেখি একটু বড় করা যায় কিনা ডায়াগ্রামটা। স্যার প্লাসটা চেঞ্জ করে একবারে ক্যাসকেড করা যায় না? হ্যাঁ বলো, কিছু আগে বলছো? আগে প্লাসটা সরানো যায় না, মানে বাম সাইডের প্লাসটা? ওই এই সামেশন সাইনটা, জি স্যার। সামেশন সাইনটা সরালে কি হবে? অরিজিনালি করতে চাচ্ছিলে নাকি এখানেই, এখানে করতে চাচ্ছিলে? এখানে না এই পয়েন্টে, না, সেকেন্ড পয়েন্ট মানে এখানে এসে, প্রথমে এই এখানে স্টেপের এখানে পরে। এসে এটাও করতে পারো, কিন্তু তাতে তোমার লাভটা কি হবে? এই সামেশন পয়েন্ট এখানে আনলে করতে পারো, এখানে সামনে একটা থাকবে আর পিছনে একটা H1 থাকবে, ইট উইল নট মেক এনি চেঞ্জ। ওকে, সো what apparently easier thing is এটা আর এটা যদি ইয়ে করে দাও, কাস্কেড করে দাও, তাহলে G3 G4 হয়ে গেল একসাথে একটা ওয়ান ব্লক G3 G4। তারপরে G3 G4 ফরওয়ার্ডে G3 G4 হলো, ফিডব্যাক আছে H1। এটা তো তোমরা জানোই যে বারবার তোমাদের বলছিলাম। এইগুলিতে ডোন্ট বদার, কেননা এটা সেম পয়েন্ট, তুমি ইচ্ছা করলে এটা এখানে দেখাইতে পারো, এটা পরে দেখাইতে পারো। এই যে পয়েন্টগুলি এখানে, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ইটস দ্য সেম পয়েন্ট, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম পয়েন্ট আউটপুট অফ G4। তো এরপরে স্টেপ হতে পারে G3 G4 কম্বাইন করে দাও, G3 টাইমস G4। ওকে, G3 G4 এখানে হলো, আর ফিডব্যাক আছে H1। তাহলে এটা টোটাল কি বের করতে পারবে? G3 G4 divided 1 minus H1 G3 G4. 1 মাইনাস, দ্যাটস গুড বয়। এই যে এখানে প্লাস সাইন আছে, সো 1 মাইনাস G3 G4 H1, দ্যাটস গুড। দেখো আমি তোমাদের পরের স্টেপে দেখাচ্ছি এটা। ওকে, না এখানে দুই স্টেপ করে ফেলেছি এখানে একসাথে। যাই হোক, হ্যাঁ না এখানে আছে এই যে G3 G4 1 মাইনাস G3 G4 H1, তুমি যেটা বলেছো এক্স্যাক্টলি তাই। এখন দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম, দিস ইজ দ্য শেপ অফ দ্য ডায়াগ্রাম। এখন দেখা যায় এটা একটু বড় হয়ে গেল, তো বড় তো হবেই অবভিয়াসলি, দিস টার্মস উইল বি বিগার, বাট ওয়ান ব্লক। সো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দিস G2 ইজ ইন কাসকেড উইথ দিস ওয়ান, তাই না? সো G2 দিয়ে আমি এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিলে একটা ব্লক করে ফেলতে পারবো, একটা ব্লক করে ফেললাম। G2 মাল্টিপ্লাই করে দিলে হলো একটা ব্লক হয়ে গেল। আর ফিডব্যাক হলো এটা, এটা হলো ফরওয়ার্ড আর এটা হলো ফিডব্যাক। এবং তোমরা শিখেছো এটা কিরকম ফিডব্যাক, নেগেটিভ ফিডব্যাক। সো হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? Result will be forward divided by 1 plus this forward times feedback. করে দেখো, this is the answer, করে দেখো, it will give you some practice. Okay, forward হবে G2 G1 G2 G4, হ্যাঁ এটা এখানে চলে যাবে, একটা এলিমেন্ট হলো, আর ফিডব্যাকে গেল এটা। সো the total overall transfer function between the input and output এখানে ফিডব্যাক নিচে দিয়ে হলো না উপর দিয়ে হলো, তাতে কিছু আসে যায় না। ওকে, সো it will be one block, যার ফরওয়ার্ড গেইন হবে এটা, ফরওয়ার্ড ট্রান্সফার ফাংশন হবে এটা, আর নিচে থাকবে 1 প্লাস দিস মাল্টিপ্লাইড বাই দিস 1। করো, করে দেখো এই আসবে কিনা, অ্যান্সার আছে এখানে, ভেরিফাই করে দেখো মিলছে কিনা। জি স্যার, এটাই আছে। হয়ে গেছে, দ্যাটস গুড, ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট। আর সময় দাও, তোমার বন্ধু বান্ধবকে চেক করো,
I know some of you will not bother. বলে স্যার যখন করছে নিশ্চয়ই এটা ভুল করে নাই। There will be somebody like this. No, it's not. It's from your book also. You open the book, textbook, and you find this example. Okay. আরো একজন দুইজন করো, একটু সময় দিচ্ছি আরো 1-2 মিনিট। এগেইন এই পুরোটাকে কম্বাইন করতে হলে এইটাকে একটা ব্লক করবে বাই জাস্ট মুভিং জি টু ইন হিয়ার। এটা হলো ফরওয়ার্ড হবে এইটুকুন সবটা, আর ফিডব্যাক হলো এটা। সো ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন হবে 1 প্লাস বিকজ অফ দ্য নেগেটিভ ফিডব্যাক ফরওয়ার্ড টাইমস দ্য ফিডব্যাক। একটু সিম্পলিফাই করো। এখানে সিম্পলিফাই 1 মাইনাস জি3 জি4 এইচ1 কেমন হলো? এটা হয়েছে এই যে অ্যানসারটা দেখো। জি3 জি4টা স্যার বুঝলাম যে মানে সিরিজে যোগ করলো, বাকিগুলো এই যে নিচে জি 1 থ্রি জি মাইনাস ফোর তো জি3 জি4 তো আগের আগের স্টেপই করলাম তাই না? এই যে এই স্টেপে এই যে জি3 জি4 তো মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাই না? দুইটা কাস্কেডই আছে। সো একটা ব্লক হলো, এর সাথে ফিডব্যাক হলো এইচ1। এটা তো অনেকক্ষণ আগে আমরা সেরে ফেলেছি। তো এটার রেজাল্ট হলো এটা। বুঝতে পারছো? এই এই সবগুলি একবার কম্বাইন করবে। কি করবে? জি3 জি4 ফরওয়ার্ড, আর ফিডব্যাক হবে 1 মাইনাস, এই যে এটা পজিটিভ ফিডব্যাক মাইনাস 1 মাইনাস জি3 জি4 এইচ1। এটাই তোমার কোশ্চেন তাই না? এই যে এটা। Is it the question you asked me? জি স্যার। Okay. So you got this. Now you multiply it by G2. So it will be, it was the G3 না? So G2, G3, G4, whatever. ফরওয়ার্ডে থাকবে এটা, ফিডব্যাক হলো এটা। করলে যদি করো এই অ্যান্সার আসবে। Some of you told me yes, you got it. And others try. If you did not get it yet, try it and check that this is the answer. So এটা কি হবে? এই পুরোটার হবে, পুরোটার ট্রান্সফার ফাংশন হবে এটা। এইটা কিন্তু নষ্ট হচ্ছে না, এটা এখানেই থেকে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা নাই। এখানে তুমি তো এটা এখানে তুমি তো ইটস ম্যাটার অফ জাস্ট সিগন্যালস, ইটস নট সার্কিট কেসিএল অর এসবের কথাবার্তা তুমি ভাববে না। ইটস দ্য সিগন্যাল হিয়ার, এই সিগন্যাল ইজ অ্যাভেলেবল হিয়ার হিয়ার, যেখানেই তুমি যাও এটা এই পর্যন্ত এটা ওয়াই, এটা সবটাই ওয়াই। ওকে, যদি পেয়ে থাকো, এটা যদি কম্বাইন করে পেয়ে থাকো, আমি তো তোমার তো যে ক্লাসরুম হলে আমি তো দেখতাম যে কার কে কে হাত তুলছো, কে কে পেয়েছো। কেউ যদি না পাও, মনে হয় যে আমি আমি তোমাদের চেহারা দিকে দেখলেই বুঝতে পারতাম যে কে তুমি পারবে, কে পারছো, কে পারছো না। এটা তো আনফরচুনেটলি উই আর মিসিং ইট হিয়ার। দিস ইজ দ্য ব্যাড পার্ট অফ দিস অনলাইন টিচিং। গুড পার্ট ইজ দ্যাট ইউ স্টে হোম, তাই না? আসা যাওয়া করতে হলো না, বাসে উঠতে হলো না, ধাক্কাধাক্কি নাই, কিছু নাই। দিস ইজ দ্য গুড পার্ট। ওকে, সো এটা যখন হয়ে গেল, এরপরে স্টেপ কি হবে? এটার সাথে এটা কাস্কেড করে দেওয়া যাবে তাই না? এই দুইটা, this G1 and this block, these two are in cascade, so just একটা ব্লক হয়ে যাবে, G1 টা এখানে লিখে ফেললেই হবে। সো ফরওয়ার্ডে থাকবে G1 G2 G3 G4, নিচে আছে এইটা, আর ফিডব্যাক হলো H3। কম্বাইন করো, পারবে না? কম্বাইন করতে হলে টোটাল, this total in the front, and then 1 plus এই যে নেগেটিভ ফিডব্যাক, 1 plus this whole thing multiplied by H3. Simplify it, and then I'll tell you what is it, you can compare. তোমাদের কেউ যদি পেয়ে থাকো তো বলবে, তাহলে আমি স্লাইডটা মুভ করব। Anybody successful?
স্যার হলে ফাইনাল কি বলবে G1 হয়েছে G1 তোমার G2 তোমার G3 হয়েছে আচ্ছা ঠিক G3 আছে তাহলে আমি দেখাচ্ছি তোমায় ভেরিফাই দেখার হলো কিনা আমি অ্যান্সার দিচ্ছি চেক দ্য অ্যান্সার এই দেখো হচ্ছে কিনা হয়েছে কিনা উপরে তো সিম্পল G1 G2 G3 G4 আর নিচে চারটা টার্ম আছে দেখো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট ইউ গট দিস 4 টার্মস তারপরে টার্ম বাই টার্ম ভেরিফাই করবে G3 G4 H1 মাইনাস দেন G2 G3 H2 G1 G2 G3 G4 H3 এটা কোনো কঠিন কিছু না এটা জাস্ট ম্যাটার অফ নাম্বার ম্যানিপুলেশন এটা পেয়েছো বাবু ডিড ইউ গেট দিস না যদি পেয়ে থাকো আবার করো এটাকে মাল্টিপ্লাই করো G1 G2 G3 G4 হলো এই ব্লকটা একটা ব্লক আর ফিডব্যাক হলো H3 সো কম্বাইন করলে কি হবে ফরওয়ার্ডে যা আছে তা থাকবে উপরে লিখো আর নিচে লিখবে 1 প্লাস অল দিস মাল্টিপ্লাইড বাই H3 তারপর উপর নিচে সিম্পলিফাই করো কিছু ক্যান্সেলেশন হবে জি স্যার আসছে আসছে না গুড I want to hear some more I want to hear from some of my girl students এটা পেয়েছো কিনা জি স্যার পেয়েছি very good okay very nice so as I said this is from the book also once you buy the book this weekend or next week যখনই তোমরা কেনো তো এটা তো দেখতে পাবে প্রবলেমটা দেখতে পাবে আর আমি তোমাদেরকে তো আমার তো আমার নোটস গুলি তো আপলোড করবই so there is no problem okay so let's solve another example this is not from your book this is I got from some other source so these are the only two examples we'll do from this topic okay দেখো একটু কেয়ারফুলি ডায়াগ্রামটার দিকে একটু তাকাও কেয়ারফুলি আমাদের বের করতে হবে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমাদের বের করতে হবে y ওভার x y হলো আউটপুট x হলো ইনপুট এখন চিন্তা করতে থাকো এটা কিভাবে করবে কি করা যেতে পারে ডায়াগ্রামের দিকে তাকাও তাকিয়ে দেখো কোনো উপায় আছে কিনা করার কোনো রাস্তা আছে কিনা যে রুলগুলি আছো আর তোমরা জানো এগুলি ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করে তোমরা বের করে ফেলতে পারো কিনা অ্যান্সার দেখো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং আর ডাইরেক্টলি যদি না পারো তাহলে কোন রুল অ্যাপ্লাই করে কি করা যাবে সেটাও চিন্তা করতে থাকো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার এটা কি সবসময় কি আমরা যে ওয়াই থেকে মানে ডান সাইড থেকে শুরু করব সার্কিটের এরকম কোনো রুলস না এমন কিছু না ডান সাইড থেকে শুরু হবে কেন ডান সাইডটা তো সিম্পলার থাকে এই জন্য করেছে কেননা তোমার যে বাদিকে তো এই সামিং জাংশন আছে এগুলি তার জন্য কিছু অসুবিধা হইতো তাও করবো আমরা এখন বাদিক থেকে করবো এই এক্সাম্পলটা আমরা বাদিক থেকে করবো ডান দিক থেকে করতে পারো ডান দিক দিয়ে করতে পারো বাদিক দিয়ে করতে পারো না এর জন্য কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তুমি যেদিকে সুবিধা মনে করো সেই দিক দিয়ে করবে যেখানে তুমি কম্বাইন করে ফেলতে পারবে রিডিউস করে ফেলতে পারবে সেখান থেকেই করবে কোনো অসুবিধা নেই এখন চিন্তা করে দেখো কি করা যায় কি করলে আমরা উই ক্যান গেট দ্য অ্যান্সার বা অ্যান্সার তো আমরা জানি না কিন্তু কি করলে আমরা এগোতে পারবো এখন তো সি আর ডি এর মাঝখানে পয়েন্টটা স্যার রাইট সাইডে যদি শিফট করে দেওয়া যায় এইটা একটা সম্ভব দিস ইজ গুড তাহলে এটা আগের মতো হয়ে যাবে অনেকটা তাই না এই পয়েন্টটা যদি এখানে দিয়ে দাও তাহলে এই দুটো কম্বাইন করলে এটা ফিডব্যাক হলো তারপরে যাই হোক তো তো এটা থেকেও করতে পারবে তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করো যে এদিকে এটা করে দেবে আমি তোমাদেরকে যে এক্ষুনি বললো সাম্পটি যে খালি বাদিক দিয়ে ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করতে পারি বাদিক দিয়ে কি অবস্থা আচ্ছা বাদিক দিয়ে আরম্ভ করি এবার হ্যাঁ করা যায় কিনা দেখি বাদিক দিয়ে যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই সামিং এটা করা যায় তুমি যেটা বলছো আমাকে ঠিক আছে ইটস ফাইন ইউ ক্যান ডু ইট এন্ড আই ওয়ান্ট ইউ টু ডু ইট ওকে আর ফর another alternative as I said যে বাদিক থেকে যদি আরম্ভ করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে তো এটা কম্বাইন করা যায় না এই সামিং জাংশনটাই ঝামেলা করেছে তাই না so what we'll do we'll take this summing junction after this block একটা সামিং জাংশন যদি আফটার দ্য ব্লক করতে হয় তাইলে কি করতে হবে তোমার অবশ্য সামনে এইগুলি নাই এই ফর্মুলাগুলি তোমাদের কাছে থাকবে এইগুলি এই যে নোটগুলি থাকবে তোমাদের so our problem is to move the summing junction after তাই না দেখো সামিং জাংশনের জন্য এই রুল 1 নম্বর এবং 6 নম্বর আফটার বলছে আফটার করার জন্য এখান থেকে আমি করতে পারতাম তো যাই প্রথমটাই যাই 3 নম্বর মুভিং সামিং পয়েন্ট বিহাইন্ড এ ব্লক এইটার বিহাইন্ডে নিয়ে আসবো এটা ফরওয়ার্ড এটা বিহাইন্ড
সো এটা এখানে দিলে কি করতে হয় দেখো তো দিয়ে, যদি আফটার দ্য ব্লক যদি নিতে হয় সামিং জাংশনটা, তাইলে এখানে এটা তো চলে যাবে শুধু x1 এ, আর এর এর আগে এই সামিং জাংশনটার সাথে এই জি মাল্টিপ্লাই করতে হবে, যে 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 ব্লকটা সরে যাচ্ছে, যে ব্লকটা থেকে তুমি সরিয়ে নিচ্ছ, এটা এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। মনে থাকবে? বাই দ্য টাইম উই গো ব্যাক দেয়ার, সামিং জাংশন you have to move it after the block. So what you have to do, এটা তো ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নাই, শুধু এইখানে গিয়ে একটা জি বসবে। দেখি এটা এখন অ্যাপ্লাই করতে পারি কিনা, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, এটা আমরা যদি এটা আফটার দ্য ব্লক যদি নিতে যাই, তাহলে কি করবো আমরা? এই বিটা আসবে ফিডব্যাক পাতে, তাই না? এটা এইটুকু ফরওয়ার্ড তো এদিকে সরিয়ে নিচ্ছ, তাহলে বিটা আসবে এখানে। তো এখানে এটার সাথে এটা মিলে যাবে বি এবং এফ, তাহলে এই সামিং জাংশনটা এখানে চলে আসবে, আর এইটাতে লুপেতে গেইন হবে বিএফ। ঠিক আছে? দিস ইজ ফ্রম দ্য ফর্মুলা। ওকে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ইউজ দ্য ফর্মুলা। সো সো দি ডায়াগ্রাম কিরকম দেখা যাবে আমি আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই হবে ডায়াগ্রাম। দেখো, এইটা এই কথাই আমি বলেছি তোমাকে, এই সামিং জাংশন এদিকে নিয়ে আসলাম, সো বি উইল মাল্টিপ্লাই উইথ এফ। সামিং জাংশন নিয়ে আসলাম, বি উইল মাল্টিপ্লাই উইথ এফ, এন্ড দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম। একটু বেটার মনে হয় নাকি? ডায়াগ্রামটা একটু বেটার মনে হচ্ছে না? একটু ক্লিনার? কি অ্যাডভান্টেজটা কি হলো? এ বি কাস্কেড এ বি মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া গেল, দ্যাটস রাইট। এ টাইমস বি উই ক্যান রিপ্লেস ইট বাই ওয়ান ব্লক। তারপরে কি হবে? তারপরে তো কোনো সুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। দুইটা সামিং জাংশন হলে কি হবে? দুইটা সামিং জাংশন থাকলে কি করা যাবে, কি করতে হবে? তো তোমার যদি ভেরিয়েবল থাকে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জি, তিনটা যদি যোগ করতে হয়, তুমি কি এক্স প্লাস ওয়াই যোগ করলে পয়লা, না এক্স প্লাস জি যোগ করলে পয়লা? ডাজন্ট ম্যাটার, ডাজ ইট? না স্যার। সুতরাং তুমি এই সামিং জাংশন গুলি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারো। মোট কথা সাম করা, এই তো কথা। সাম এটা আগে করলে না ওইটা আগে করলে কোনো কথা নাই। অথবা তুমি চারটে একসাথে করে ফেললে, এই দুইটা সামিং জাংশন একসাথে করে ফেললে, তাও করতে পারো, তাই না? দেখো এটা এটা যোগ করবে, এটার সাথে এটা যোগ করলে এই সিগন্যাল। সো দিস ইজ পসিবল। ইউ ক্যান ইন্টারচেঞ্জ, ইউ ক্যান কম্বাইন অর হোয়াট এভার। সো দুইটা সামিং জাংশন দিকে যারা তোমরা ঘাবড়িয়ে গেছো, ঘাবড়ানোর কিছু নাই। সো ইট উইল লুক লাইক দিস। দেখো, এবি হয়ে গেল, ইট উইল লুক লাইক দিস। তো একটা যদি সামিং জাংশন হয়, তাহলে লাভটা কি হচ্ছে আমাদের? দেখো, লাভটা হচ্ছে যে দেখো এই জিনিসটা এখানে যে যোগ হচ্ছে, আমি তো কিন্তু এটা এটা কম্বাইন করে ফেলতে পারি, এটা কিন্তু কম্বাইন করে ফেলতে পারি। দেখো, কোনো অসুবিধা নাই, এটা থাকলো, সামিং জাংশনটা থেকে গেল, এখানে এটা আমি সরিয়ে দিলাম ওইদিকে। সো এটার সাথে এটা যোগ করে ফেলতে পারি, অথবা চারটে একসাথে নাও, নিয়ে তুমি দেখো এইভাবে লেখা যায়। এই যে কি হলো, কোথা থেকে আসলো এটা? এফবিসি, এফবিসি তো কম্বাইন করে ফেলবো আমরা, এটা এটা ফরওয়ার্ড আর ফিডব্যাক, আর এখানে আসলো ই। দেখো, বুঝতে পারছো কিনা, অসুবিধা হচ্ছে কিনা? ই ইজ দিস লাইক দিস, আর এখানে এই সবগুলি একসাথে করে আমরা আবার অ্যাপ্লাই করছি এ এর ভিতরে। সমস্যা নাই কিছু। মনে করো না, যারা সামিং অর্ধেক নিয়ে নিতে পারি তো। সাম আগে এটা করতে পারি, আগে ওটা করতে পারি, যেটা করতে পারি সামিং জাংশনে আমরা, উই ক্যান ডু দি সামস ahead or later. সো কি করব আমরা? এই 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 কাজটা আগে করে নিব। এই কাজটা আগে করে নিলে কি হবে? সি ডিভাইড বাই 1 প্লাস এফ বিসি। আরো তো সাম থেকে যাচ্ছে, সামে তো আরো সিগন্যাল ছিল ই, সেটা রয়ে গেছে, থাক, এটা কোনো অসুবিধা নাই, থাকলো ই। বুঝতে পারছো সবাই? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তুমি স্যার ডান সাইডেরটা একটু আবার বলবেন স্যার। এফবিসি টা কিভাবে আসলো? এফবিসি এটা হলো ফরওয়ার্ড সি, আর ফিডব্যাক হলো এফবি, নেগেটিভ ফিডব্যাক। এইটুকুন তুমি দেখছো, এইটুকুন দেখছো। তুমি বলবে যে না, এইটুকুন কিভাবে দেখবো, এটা কি করবো? এটা আলাদা থাকবে, আমরা তো যোগ করছি তো। আমরা উই আর অ্যাডিং দিস সিগন্যাল উইথ দিস সিগন্যাল এন্ড উইথ দিস সিগন্যাল। আমি এইটুকুন করছি, পয়লা এইটুকুন করছি, যা রেজাল্ট হবে তার সাথে এইটা যোগ করবো। ঠিক আছে? সো এই যদি হয়, তাহলে ফরওয়ার্ড হলো সি, আর ফিডব্যাক হলো এফবি, নেগেটিভ ফিডব্যাক। সো ফরওয়ার্ডে থাকবে সি, ফিডব্যাক হলো এফবি, এবং এটা এখানে চলে আসলো 1 প্লাস এফবিসি। ঠিক আছে? এবার হয়েছে? ফরওয়ার্ড, ফিডব্যাক,
ওকে, সো কিন্তু এখানে তো গেল সামিং অ্যাকশনে তো এইটুকুন শুধু আমরা করলাম, আর বাকি এইটুকুন রয়ে গেল না। সো বাকি যেটুকুন রয়ে গেল এটা থাকলো, কোনো অসুবিধা নেই। তো দেখো থাকলেও কোনো আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এখন দেখো ডায়াগ্রামটা অনেক সিম্পল হয়ে গেছে। এটা সি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস এবিসি হয়েছে, তার সাথে কাসকেডে ডি আছে। সো জাস্ট মাল্টিপ্লাই সিডি and one block, forward block, feedback হলো E, so you can combine them. এটা পারবে বোধ হয়, তোমাদেরকে আর টেস্ট করার দরকার নাই। এটা এটা কি করবে, এটা ডি শুধু এখানে নিয়ে আসবে, সিডি ডিভাইড 1 প্লাস এফবিসি, দিস ইজ দ্য ফরওয়ার্ড এন্ড ই ইজ দ্য ফিডব্যাক, এবং কম্বাইন করলে হবে এই জিনিস হবে এ বি সি ডি 1 প্লাস এফবিসি সিডি জি এ বি সি ডি। ওকে, এটা তো এটা অনেক কিছু করে ফেলছে একসাথে। এটা দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, এটা 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 করলে এ বি, এটা দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। করতে চাও করে দেখো, এটা সিডি ফরওয়ার্ড আর ফিডব্যাক হলো ই, করো, get try it and see you get this number. যারা good students would like to do it, try, see if you get this. স্যার যে প্রসেসে রিডাকশন করে না কেন লাস্টের ফাংশনটা তো সেম আসবে, রাইট? হ্যাঁ, তুমি যেভাবেই করো, সামনের থেকে যাও, পিছন থেকে যাও, মধ্যের থেকে যাও, যেভাবেই করো না করো, শেষ আনসার ইজ দ্য সেম। শেষ আনসারটা কি, y over x, y over x is the same irrespective how you do it, right? করেছো তোমরা এটা? এই জিনিসটা আমি তোমাদের চেক করতে বলেছিলাম, এই জিনিসটা যে হবে এটা হবে। কেউ একজন যদি বলো যে হয়েছে, তাইলেই হবে আমার। জি স্যার হয়েছে। ওকে, পেরেছো? গুড, ভেরি গুড। ওকে, সো এটা যদি হয়ে গেল, একটা ব্লক হয়ে গেল, তারপরে তো থাকলো এ বি আর একটা ব্লক। এই যে দেখো এ বি আর একটা ব্লক, আর ফিডব্যাক হলো জি। তো এ বিটা এখানে নিয়ে আসো, তাহলে একটা ব্লক হয়ে যাবে, এ বি সি ডি ডিভাইড বাই 1 প্লাস এফ বি সি সি ডি, এটা হলো ফরওয়ার্ডে থাকবে, আর ফিডব্যাক হলো জি। কম্বাইন করো, দেখো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। চেক, ইউ শুড বি এবল টু ডু দিস ক্যালকুলেশনস ইয়োরসেলফ। তো পরীক্ষায় কি করবে, পরীক্ষায় তোমার এখানে যে সার্কিট আছে, ডায়াগ্রাম আছে, আর একটু 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 কথা দেওয়া হবে, যাতে নাকি তোমাদের বুদ্ধি টুদ্ধি চেক করা হবে যে কিভাবে তুমি জানো কিনা, কিভাবে করতে হবে, whether you know how to tackle it and so on and so forth. Okay? এই সবাই ফাইনাল অ্যান্সারটা চেক করে ফেলো, এই স্টেপটা থেকে এই স্টেপ থেকে এই স্টেপে কিভাবে আসলো সবটা সবাই চেক করো, করে দেখো এই অ্যান্সার আসছে কিনা। যদি না আসে then I'll help you. আসছে এটা আনসার। Okay, good, very good. We'll wait for another 2 minutes for the people at the back, যারা কথা বলছে না তাদের জন্য। তোমরা মাঝে মাঝে কথা বলবে। If you do not talk, then it means that you either you understood, দুইটা হতে পারে, কথা না বললে হতে পারে যে you understood everything or you understood nothing, দুইটার একটা হতে পারে। I do not assume that শেষটা কারেক্ট হবে। অনেকেই বুঝতে পারছো, কারো কোনো অসুবিধা থাকলে স্পিক আপ, আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ। হয়েছে, ভেরি গুড। So you know now how to reduce block diagrams. That's what I taught you, how to reduce the block diagrams. একটা জিনিস তোমরা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো নাই, আমি আবার সিস্টেমটা আবার দিলাম, একটা কোশ্চেন একটা জিনিস জিজ্ঞেস করো নাই, কিন্তু হ্যাঁ ডাব্লিউটা, এটা তো জিজ্ঞেস করো নাই কেউ। ডাব্লিউটা আর একটা ইনপুট, ডাব্লিউটা আর একটা ইনপুট। এখন তোমাকে কোশ্চেন করা হয়েছে ওয়াই ওভার এক্স, ওয়াই ওভার এক্স হলে এই ডাব্লিউটা 0 হয়ে যাবে, সুপারপজিশন, বুঝতে পারছো? one input at a time. This is called single input single output system, SISO, নাম শুনেছো? SISO, single input single output. This is not a single input single output thing. It's a multiple input. Multiple যদি input হয় তাইলে you have to do one at a time. তার মানে y over x যদি করছি, w is 0. So the question could have been like this: find y over w. এরকম হতে পারে, find y over w. Of course the answer is going to be different, তাই না? এটা যদি ইনপুট হয়, এটা যদি আউটপুট হয়, তাইলে তুমি এটা 0 হয়ে যাবে। এটা 0 হলে এই ডায়াগ্রামটা এইদিকে চলে আসবে, এটা এ জি একসাথে চলে আসবে।
তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও ট্রাই করে দেখো না, what is going to be y over w. Okay, so this is the way. If you have a multi-input system, if you have got MIMO, multi-input, multi-output, MIMO, in that case, this is one of the difficulties of our classical control system. এর জন্যই আমরা classical control system থেকে আমরা modern control এ চলে যাই। modern control তোমাদের কিছুটা শেখাবো আমি, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের মধ্যে শেখাবো, বাট ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোলের অনেক অসুবিধা আছে, সেগুলি আমরা এ নিয়ে আলাপ করবো, ভবিষ্যতে আলাপ করবো। So this is one of the limitations, that the type of systems we are learning is that you can consider only one output and one input at the same time, and this transfer function is between this output selected and the input selected. Okay, so block diagram reduction, I taught you some of these rules, and then we did 2 examples, sorted out the 2 examples, and that's it. I don't want to tell you any more about this. You should open the book now, try to read it, try to read some more examples. আমি তোমাদেরকে বলেছি এক্সারসাইজ প্রবলেম দেয়া আছে, কোনটা কোনটা করবে। For good students, I assume that you will try some of this. তো এরপরের টপিক হলো আমাদের সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ। আমার মনে হয় না যে তোমাদেরকে সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ পড়াবো আরম্ভ স্যার করবো বলে অনেক আছে। বড় লেকচার হয়ে গেছে স্যার আজকে। কেন অনেক বড় কেন? অনেক বড় কেন? 1.5 ঘন্টা হলে তো শোনা, ঠিক আছে, কিন্তু 1.5 ঘন্টা হলে তো 5টা, তাই না? তো 1.5 ঘন্টার মধ্যে এটা তো 1 ঘন্টা 15 মিনিট হওয়ার কথা। ঠিক আছে, তোমাদের হিসাব ঠিক আছে, আমিও জানি। এই দুইটা লেকচার মানে 1 ঘন্টা 15 মিনিট। আমরা 1 ঘন্টা 15 মিনিটের বেশি কিন্তু পড়াই নেই এখনো। এই যে 1 ঘন্টা 15 মিনিট হবে, আবার প্রেয়ার ব্রেক নিলাম 10 মিনিট। সো ইটস নট, ঠিক আছে, ইটস অল রাইট। আমি আর তোমাদেরকে দেবো না, কিন্তু যেতে পারি আমরা টিল 5, আমরা যেতে পারি যদি দরকার মনে করি। তো এইটাই যদি আমি ক্লাসে পড়াতে যেতাম, আমার দুই ক্লাসে হতো না। দ্যাটস দ্য ট্রুথ। আমি যদি ক্লাসে পড়াতাম এই ডায়াগ্রামটা আমি নিজে বোর্ডে আঁকতাম, করে একটা একটা করে মুছতাম, মুছে আবার আঁকতাম, আবার এই করতাম, প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাতে হতো। সো যে ফেস টু ফেস টিচিং আর অনলাইন টিচিং এর সুবিধা অসুবিধা এগুলি করতে, এই যে অনলাইন টিচিং এর জন্য আমার আই হ্যাভ টু গেট সাম অফ দিস থিংস ড্রন, তাই না? প্রত্যেকটা জিনিসই আমার আঁকতে হবে। ওখানে অনলাইন ক্লাসে তখন আমি হাতে লিখে দিলে হতো, তোমরা লিখে নিতে পারতে। সো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সবই আছে। অলরাইট, সো বয়েজ এন্ড গার্লস, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস বলা ঠিক না, তোমরা তো সব 4th ইয়ারের ছেলে পেলে একদিন পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে। আবার কেউ রাগ করতে পারো, স্যার আমাদেরকে বয়েজ এন্ড গার্লস বললো। ওকে, we are going to be engineers. All right, so ladies and gentlemen, আমরা এইটুকুনি করি আজকে। নেক্সট টাইম আমরা কি করব? সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ। ওকে, সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ করব নেক্সট টাইমে ইনশাআল্লাহ। অলরাইট, গুড বাই টু ইউ। স্যার আমাদের কি স্যার ওই প্রথম দিনে যে ম্যাথের যে শীটটা, এটা কি ক্লাসরুমে দেওয়া হয়েছিল, যে বই থেকে যে ম্যাথগুলা লিখে দেওয়া হয়েছিল? ম্যাথ কি? কিসের ম্যাথ? আমরা দিনে ম্যাথ পড়াই না, কন্ট্রোল পড়াচ্ছি। ম্যাথ কিসের? স্যার কন্ট্রোলে মানে বইয়ের এক্সারসাইজ কোনগুলো করতে হবে এরকম মনে হয় শীট দেখাইছিল। প্রথম ক্লাসে আমি করছি ইন্ট্রোডাকশন করেছি, অনলি ইন্ট্রোডাকশন, ক্লোজ লুপ সিস্টেম, ওপেন লুপ সিস্টেম, transfer function, what are these signals and this and that, and then I took some examples. Okay, open loop system example, closed loop system example. এটাই করেছি প্রথম ক্লাসে, আর কিছু না। Only the introduction chapter, and I gave you the notes also. Notes are there, take a look at them, and also the notes are strictly from the book. তোমরা বই খুলে দেখো, একই জিনিস, বই তো ঠিক একই জিনিস আছে। So that's it. আর তোমরা যদি ওই এক্সারসাইজের জন্য তোমরা ডান দিকের কলামে দেখবে কি প্রবলেম নাম্বার লেখা আছে। তোমাদের বই না থাকলে তো হবে না, বইটা লাগবে। আর বইতে খুলে দেখো প্রবলেম নাম্বার, কোন কোন প্রবলেম দেওয়া হয়েছে, কোন উইকের জন্য, প্রত্যেক উইকের জন্য তোমাদের এক্সারসাইজ প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে। জি স্যার, ওইটার ফাইল কি স্যার ক্লাসরুমে আপলোড দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, দেইনি স্যার, মেবি না, আর মেবি ম্যাথেরটা দেওয়া হয়, ওইটা দেওয়া হয়নি স্যার। মানে আমি তাহলে শুধু তাহলে তোমাদের সামনে দেখিয়েছি এখানে, তাই না? জি স্যার, কিন্তু আমি এটা দেখিয়েছি, আপলোড দেওয়া হয়নি। ও দেখিয়েছি, কিন্তু ঠিক আছে, দিয়ে দেবো, অসুবিধা নাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্লাইডটা তো আজকে দিয়ে দিবেন না? হ্যাঁ, আজকে দিয়ে দেবো, এক্ষুনি দিয়ে দেবো, এক্ষুনি দিয়ে দেবো। তো চিন্তা করো না, এক্ষুনি। তোমরা বাড়ি থেকে এখন তো বাড়িতেই আসো, যাবে কোথায়? ফিরে এসে দেখবে 5-10 মিনিট করে ফিরে এসে দেখবে আমি দিয়ে দিয়েছি। ওকে, অলরাইট, সো টেক কেয়ার বয়েজ এন্ড গার্লস, and we'll see you inshallah. Assalamu alaikum.
স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম।